Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope everybody is well by the grace of Almighty Allah. I am Sabar Babu, assistant teacher, Kumilla Modern High School. Our today's session is for the students of class 8, English first paper, Unit 5, Lesson 1, Bangabandhu and the Language Movement. Bangabandhu এবং ভাষা আন্দোলন. Before reading the text, we learn some vocabulary, that is mass movement, গণ আন্দোলন, mass gathering, জন সমাবেশ, convocation speech, সমাবর্তন বক্তৃতা, instantly তাৎক্ষণিকভাবে, general strike, সাধারণ ধর্মঘট, autobiography, আত্মজীবনী, defy, অমান্য করা, awareness, সচেতনতা, political activism, রাজনৈতিক সক্রিয়তা, police custody, police হেফাজত. So everybody take your textbook and open the page number 46, Unit 5, Bangabandhu and Bangladesh, and today we'll read lesson 1, Bangabandhu and the Language Movement. Let's start our today's lesson. Bangabandhu and Bangladesh. Bangabandhu o Bangladesh. Lesson 1, Bangabandhu and the Language Movement. Bangabandhu o Bhasha Andolon. দেখো কি বলছে. Sheikh Mujibur Rahman was one of the few student leaders who played a significant role in turning the language movement into a mass movement. শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সেই সব অল্প সংখ্যক ছাত্রনেতাদের একজন যারা ভাষা আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন. অ্যাজ এ স্টুডেন্ট লিডার, একজন ছাত্রনেতা হিসেবে he was the central figure in organizing mass gatherings, rallies and strikes for raising awareness against the discriminatory language policy of Pakistan. কি বলছে দেখো, একজন ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি ছিলেন পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক ভাষানীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণজমায়েত, সভা সমাবেশ এবং ধর্মঘট আয়োজনের মূল কুশীলব. The language movement started when the Governor General of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, declared Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan. On 19th March 1948 at the Racecourse Maidan while addressing a public gathering. কি বলছে দেখো, 1948 সালের 19শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঘোষণা করলেন উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখনই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়. He again uttered the same on 24th March 1948 at the University of Dhaka during his convocation speech. 1948 সালের 24শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সমাবর্তন ভাষণে তিনি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন. The students instantly protested against this announcement vehemently. কি বলছে দেখো, তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানায়. এরপরে কি বলছে দেখো, it was the time when young Mujib started organizing the student front of Muslim League in East Pakistan. কি বলছে দেখো, এটা ছিল সেই সময় যখন তরুণ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনকে সংগঠিত করতে শুরু করেছেন. He was proud of his Bengali identity and very active to initiate strikes and protests against the language policy of Pakistan government.
তিনি তার বাঙালি পরিচয় নিয়ে গর্বিত ছিলেন এবং পাকিস্তান সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সূচনায় খুবই সক্রিয় ছিলেন। Later, the then Prime Minister of Pakistan, Khaja Nazimuddin, echoed the statement of Mr. Jinnah on 26 March 1952. পরবর্তীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন 1952 সালের 26শে জানুয়ারি জিন্নার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন। Mujib was in prison during this time due to his political activism and was admitted to the Dhaka Medical College under police custody. এই সময়টায় মুজিব তার রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য কারাগারে ছিলেন এবং পুলিশ হেফাজতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি ছিলেন। However, he stayed in constant touch with other leaders directly engaged in the movement to make Bangla the state language. যাই হোক, তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে সরাসরি নিয়োজিত অপরাপর নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। His directions from prison led the movement to a success. On 14 February, he started a hunger strike there. জেলখানা থেকে তার নির্দেশনা আন্দোলনের সাফল্য বয়ে আনে 14 ফেব্রুয়ারি তিনি সেখানে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। পরের প্যারাটায় দেখো কি বলছে, এটা হলো during a general strike on 21st February 1952, the protesting students tried to defy Section 144 imposed by the government. 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট চলাকালীন প্রতিবাদরত শিক্ষার্থীরা সরকারের জারি করা 144 ধারা ভঙ্গ করার চেষ্টা করে। The police opened fire and killed a number of students. The police opened the fire and killed a number of students, including Abdul Salam, Rafiquddin Ahmed, Abul Barkat, Abdul Jabbar, and others. পুলিশ গুলি চালায় এবং আব্দুল সালাম, রফিকুদ্দিন আহমেদ, আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার সহ অসংখ্য শিক্ষার্থীকে হত্যা করে। In this autobiography, Sheikh Mujibur Rahman says, "We decided in the meeting in my room to observe 21st February as State Language Day and to form a committee that day to conduct the movement to establish Bengali as the state language." কি বলছে দেখো, শেখ মুজিবুর রহমান তার আত্মজীবনীতে বলেন, সেখানেই মানে হাসপাতালের কক্ষে পুলিশ হেফাজতে যে ছিলেন সেখানেই ঠিক হলো আগামী 21শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ঠিক আছে, এতটুকুই হলো আমাদের লেসনটা। Dear students, there is some question, page number 48, section C. দেখো কি আছে, here are some multiple choice questions with one correct answer and 3 incorrect answers for each of the items. Choose the correct answer and put a tick mark beside it. কি বলছে দেখো, 1 নম্বর কোশ্চেনটা, Sheikh Mujibur Rahman played a significant role in our language movement. What does the underlined word mean? শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ভাষা আন্দোলনে একটা ভূমিকা পালন করেছে, সিগনিফিক্যান্ট রোল। তো এখানে সিগনিফিক্যান্ট বলতে কি বুঝিয়েছে? এ নম্বরে দেওয়া আছে ফেমাস, বি ইম্পর্টেন্ট, সি ইনফেমাস, ডি অ্যাক্টিভ। মানে উনি তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাহলে কি হবে? বি নাম্বার, ইম্পর্টেন্ট। এরপর দেখো 2 নম্বরে কি আসছে, the protesting students tried to defy Section 144 imposed by the government. What does the underlined words mean in this sentence?
মানে যে ধর্মঘটকারী স্টুডেন্টরা 144 ধারা ডিফাই করেছিল, এই ডিফাই অর্থটা এখানে কি অর্থে আসছে দেখো। এ নাম্বার টু রিফিউজ, বি হলো টু এগ্রি, সি হলো টু অ্যাকসেপ্ট, ডি হলো টু ওকে। ডিফাই মানে কি করেছিল, অমান্য করেছিল, তাহলে এ টু রিফিউজ। 3 নাম্বার দেখো কি বলছে, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড অটোবায়োগ্রাফি ইন দ্য প্যাসেজ। এই প্যাসেজের মধ্যে অটোবায়োগ্রাফির মিনিংটা কি, অর্থটা কি। 1 নম্বর আছে এতে দ্য স্টোরি অফ এ পারসনস লাইফ রিটেন বাই সামবডি এলস, মানে একজনের জীবনী আরেকজনের মাধ্যমে লেখা। বি হলো দ্য স্টোরি অফ এ পারসনস লাইফ রিটেন বাই হিজ ফ্রেন্ড, মানে তার গল্পটা তার বন্ধুদের দ্বারা লেখা, আত্মজীবনীটা, তার গল্পটা, লোকটির জীবনের গল্পটা। সি নাম্বার দ্য স্টোরি অফ এ পারসনস লাইফ রিটেন বাই দ্যাট পারসন হিমসেলফ, মানে তার জীবনের গল্প, তার জীবনীটা তার নিজের দ্বারাই লেখা। দ্য স্টোরি অফ এ পারসনস লাইফ রিটেন বাই এ জার্নালিস্ট, তাহলে আমরা কোনটা পাবো, যে দ্য স্টোরি অফ এ পারসনস লাইফ রিটেন বাই দ্যাট পারসন হিমসেলফ, তার নিজের জীবনের গল্পটা সেই ব্যক্তিটি দ্বারাই লেখা, মানে নিজের গল্প নিজেই লেখা। তাহলে কি দ্য স্টোরি অফ এ পারসনস লাইফ রিটেন বাই দ্যাট পারসন হিমসেলফ। এরপর দেখো 4 নম্বর, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইজ দ্য মিনিং অফ সেন্ট্রাল ইন দ্য প্যাসেজ, মানে সেন্ট্রালের অর্থটা কি। এ নাম্বার আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, বি হলো লেস ইম্পর্টেন্ট, সি আনইম্পর্টেন্ট, ডি হলো পপুলার। তাহলে এখানে সেন্ট্রাল মূল, তাহলে এটা কি হবে, এ নাম্বার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। 5 নম্বর, we decided in the meeting in my room to observe 21st February as State Language Day. What does the underlined word mean? তো এখানে বলছে যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে 21শে ফেব্রুয়ারি অবজার্ভ করব। তো কি দেখো কি বলছে, অবজার্ভ করবে as State Language Day. What does the underlined word mean? তাহলে এই অবজার্ভের মিনিংটা কি এখানে, টু সেলিব্রেট, টু মেনটেন, টু আন্ডারস্ট্যান্ড, টু অ্যারেঞ্জ, উদযাপন করবে, তাহলে কি হবে, টু সেলিব্রেট। তো এখানে দেখো 5টা কোশ্চেনই আছে, অল্টারনেটিভ দেওয়া আছে, আরো অসংখ্য অসংখ্য কোশ্চেন এখান থেকে আসবে। তো এখানে দেখো আরো কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা বাসায় বুঝে নিজেরা লেখার চেষ্টা করবে। প্রথমটা কি, হোয়ার ওয়াজ শেখ মুজিবুর রহমান ডিউরিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ইন 1952, যে কি বলছে দেখো, যে 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় ছিলেন। Why do you think Mujib struggled for establishing Bengali as a state language? 3 নাম্বার হলো what happened on 21st February in 1952, 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারিতে কি হয়েছিল। এখানে দেখো ই নাম্বার একটা কলাম দেওয়া আছে, এটা এখানে দেখা যায়, তোমাদের তো হাতে বই আছে, দেখবে একটা কলাম দেওয়া আছে এখানে, এই কলাম এ কলাম বি, এটা করার চেষ্টা করবে। আর এফ নম্বরে দেখো কি আছে, আইডেন্টিফাই দ্য মেইন পয়েন্টস ইন দ্য টেক্সট ইন সেকশন বি অ্যান্ড রিরাইট দ্য টেক্সট ইন 100 ওয়ার্ডস। ঠিক আছে, দেখো এই মানে মেইন কথা হলো এটাকে সামারিটা লেখার কথা বলছে। তো এখানে আমরা অনেক তথ্য পেলাম বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট সম্বন্ধে। এটা হলো লেসন 1, এরকম আরো কয়েকটা লেসনে আমরা পড়ব। তো আজকে এই লেসনটাই আমরা পড়লাম, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। বাসায় আরো কয়েকবার পড়বে, কয়েকবার পড়ে বুঝবে, তারপরে যদি কোনো শব্দার্থ বুঝতে না পারো এটা ডিকশনারি থেকে খুঁজে বের করে বুঝে তারপরে আয়ত্তে আনবে। যদি ভালোভাবে না বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু কোনো কোশ্চেনে আনসার করতে পারবে না, তোমাকে ভালোভাবে আগে প্যাসেজটা বুঝতে হবে। তো আজকে অতটুকুই, ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।